Namaskara. Final year BA 5.1 paper, Indian Constitution Institutional Framework. In that framing of Indian Constitution, the first unit, we have started that explanation. So today we are going to discuss on session 4, that is basic features of Indian Constitution or salient features of Indian Constitution. We have already discussed Constituent Assembly at Work and preamble, and in the third session we started salient features of Indian Constitution. In that final year BA 5.1 paper according to the Bangalore University syllabus. So in this session 4 class, we are going to understand or we are going to learn about basic features of Indian Constitution. In that, very important feature is fundamental rights. This fundamental rights, part 3 of Indian Constitution contains the list of fundamental rights. So in this part, unless the context otherwise, requires the state includes the government and the Parliament of India, and the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Article 12 to 32, 32 plus 3, 35. Article 12 to 35 deals with the fundamental rights of Indian citizens. It has totally 6 fundamental rights. In the original constitution, when the constitution came into force on 26th of January 1950, so before we had 7 fundamental rights, but we have now 6 fundamental rights in the list of part 3 of Indian Constitution. So let us discuss each and every point of the salient features of Indian Constitution in that fundamental rights. Right to equality from 14 to 18, right to liberty, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights. Last one, right to constitutional remedies. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ BA ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4ನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂರನೇ ಭಾಗ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 35ರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು 14ರಿಂದ 18ನೇ ವಿಧಿಗಳು, 19ರಿಂದ 22ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ವಿಧಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಬಗ್ಗೆ 25ರಿಂದ 28ನೇ ವಿಧಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು 29 ಮತ್ತು 30, 32ನೇ ವಿಧಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Fundamental duties, this concept, we have borrowed from
Russia. So it was inserted to the Constitution through 42nd Amendment of 1976. Before we had 10 fundamental duties. Article 51A, Part 4 of Article 51A, which says about fundamental duties of citizen of India. In 2002, one more fundamental duty was added or inserted through 86th Amendment to the Constitution. Now we have 11 fundamental duties in Indian Constitution. The next one, Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಇದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು DPSP ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ DPSP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿಯಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ was incorporated in the list of Directive Principles of State Policy from 36 to Article 51. Next, very important, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 36ರಿಂದ 51ನೇ ವಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ socio-economic development till objectives through its policies, because they are based on ideas of justice, liberty, equality, fraternity, but it is not enforceable by law or enforceable in the court of law. ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಕಾಶಗಳು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ it's provided provisions for emergency, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಕಾಶಗಳು. President is having the power to declare 3 types of emergencies. That is called national emergency, state emergency and financial emergency. 3 ಬಗೆಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದು 352ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, 356ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ಅಂಡ್ ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ these emergency provisions, this concept is borrowed from Germany. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ when national emergency article 352 to impose during the threat of external innovation or internal aggression, ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ 352ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು Article 352, emergency, state emergency, to impose during the threat of 352ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ 356 when the state emergency ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
when there is a constitutional breakdown in any state, then the president can impose state emergency. ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 360 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ವೆನ್ there is a financial crisis, financial instability in the country, and the president can impose financial emergency. ಇದು ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ. When the legislature is having two chambers, one is upper house and the lower house, the second one. So it's known as, it will be considered as bicameral system. So Indian Constitution, according to the federal structure or federal feature, Constitution has provided this bicameral system. That is Rajya Sabha and Lok Sabha. The next one is the federal system with unitary features. ಏಕೀಕೃತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. We have federal system in Indian Constitution, but at the same time we have unitary features also. So ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆನಡಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. But Article 1, which says that Bharat, India, that is Bharat, is a union of states. Nowhere in our constitution mentioned that India is a federal country. But it provides some federal features. At the same time, we have more unitary features also. So, according to this system, ಒಂದು ರೀತಿ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೆಡರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ KC Veer ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, he says that the Indian Constitution as India has a quasi federation or a federation with unitary bias or even as a Unitarian federation. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತದ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಅರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏಕ ಸಮಗ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಈ ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಪಿರಮಿಡಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ at the national level. At the state level we have high courts, and also we have district level courts also. So subordinate, it is called as subordinate court. Supreme Court is known as apex court, highest court. The decision given by the Supreme Court is final usually. So ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಡುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ Indian independent judiciary is also very important, and that was very needed. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ
Supreme Court serves as a custodian of the Constitution, provide for an independent judiciary, is neither under control of legislature or executive. ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಆಗಲಿ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಮ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು 1950. Who was the president of Indian Constitution? Of course, Dr. Babu Rajendra Prasad. When did Indian Constitution enacted? Yavaga ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ 1949. You know that, November 26. Next, how many articles were there in the original Constitution? 395 articles. Now, original Constitution ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, 25 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ 8 ಅನುಸೂಚಿಗಳು, 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ 22 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಂತರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ 5 ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.